to be with Shagina TV America. And the program is ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. I give a small introduction of myself. I was a teacher of English at Nirmala College, Moitapura, and I studied in St. Thomas College, Pare for my graduation in the same subject, English language and literature. Then I did my master's degree in Nagpur University, and then after that I came to United States, and also I was a teacher at Board of Education, New York City for 5 years. I retired as a social worker of Department of Social Services, New York City. Now today's talk we start with faith of Saint Alphonsa in the context of modern world. To begin with, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിവാക്കപ്പെട്ട അറിവിലേക്ക് കുറച്ചു സമയം നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് ഈ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാം. According to Prophet Jeremiah, human race is created from mere just dust, and God is represented as a potter who shapes his clay at his own design and shape. So also God handles every bit of our mind, body and soul according to his divine plan and will. മിസ് അൽഫോൻസാമ്മയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തീവ്രതയും സമർപ്പണവും അവളെ ഇന്ത്യയിലെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധിയായി ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചായി. ഇതിനും വലിയ ഒരു സമ്മാനം ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും കിട്ടാനില്ല. Then a short description of God. Who is God? What is God? How He behaves? God is omnipotent. Omnipotent, that means He is Sarvashaktan. Then omniscient. Sarvajnani, He is the center of all knowledge. Omnipresent. Sarvayavi. Spreading all over the world, every minute of this universe. Saint Alphonsa in the context of modern world. Saint Alphonsa is the first canonized female saint of Indian origin, offers a powerful counter-cultural message to the modern world. In a society highly focused on comfort, self-promotion, and avoidance of pain, her life of radical surrender, silent endurance, and hidden holiness stand as a beacon of redemptive hope. Her legacy provides specific lessons and relevance of our time, finding meaning in suffering. Modern society often views pain as a meaningless tragedy to be eradicated at all costs. Saint Alphonsa, who endured chronic illness and severe physical pain, famously wrote, "A day without suffering is a day lost." She teaches the modern world that pain, when united with Christ's love, can be transformed into a powerful prayer for healing and the redemption of souls. Prioritizing humility over fame. In an era dominated by social media, validation and pursuit of external success, she prayed to be hidden in the Sacred Heart, stating, "Free me from my desire to be loved and esteemed." Her life highlights the enduring value of quiet, selfless service over worldly recognition. Rejection of materialism. Saint Alphonsa chose a cloistered life of poverty and discipline over an arranged, wealthy marriage. Her unwavering commitment serves as a challenge against the hyper-consumerism and pursuit of pleasure that defines much of modern culture. Resilience through faith. Throughout her short life of 36 years, she faced misunderstandings, chronic ailments, and loss of her mother,
Her ability to remain joyful and serene amidst these personal trials demonstrates the sustaining power of faith in a world increasingly plagued by anxiety and mental exhaustion. Today, her tomb in Parananganam, Kerala, continues to be a site of pilgrimage, with countless individuals seeking her intercession of physical healing and spiritual strength. You can learn more about her life and global impact on the biography and everything from her life history. ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മിസ്റ്റർ അൽഫോൻസായുടെ വിശ്വാസം. ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധയായ മിസ്റ്റർ അൽഫോൻസായുടെ വിശ്വാസം ആധുനിക ലോകത്തിന് ശക്തമായ ഒരു സാംസ്കാരിക വിരുദ്ധ സന്ദേശം നൽകുന്നു. ആശ്വാസം, സ്വയം ഉന്നമനം, വേദന ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ സമൂലമായ കീഴടങ്ങൽ, നിശബ്ദ സഹിഷ്ണുത, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധി എന്നിവയുടെ ജീവിതം വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ദീപസ്തംഭമായി നിലകൊള്ളുന്നു. അവരുടെ പൈതൃകം നമ്മുടെ കാലത്ത് പ്രത്യേക പാഠങ്ങളും പ്രശസ്തിയും നൽകുന്നു. കഷ്ടപ്പാടിൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്തൽ. ആധുനിക സമൂഹം പലപ്പോഴും വേദനയെ അർത്ഥശൂന്യമായ ഒരു ദുരന്തമായി കാണുന്നു. അതെന്ത് വില കൊടുത്ത് ഇല്ലാതാക്കണം. വിട്ടുമാറാത്ത രോഗവും കഠിനമായ ശാരീരിക വേദനയും സഹിച്ച വിശുദ്ധ അൽഫോൻസ കഷ്ടപ്പാടില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസമാണ് എന്ന് പ്രശസ്തമായി എഴുതി. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹവുമായി ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ വേദനയെ രോഗശാന്തിക്കും ആത്മാക്കളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനുമുള്ള ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയായി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ ആധുനിക ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രശസ്തിയേക്കാൾ വിനയത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ സാധൂകരണവും ബാഹ്യ വിജയത്തിനായുള്ള അന്വേഷണവും ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനുമുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ സേക്രഡ് ഹാർട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ലൗകിക അംഗീകാരത്തെക്കാൾ നിശബ്ദവും നിസ്വാർത്ഥവുമായ സേവനത്തിൻ്റെ ശാശ്വതമായ മൂല്യം അവളുടെ ജീവിതം എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ നിരാകരണം ക്രമീകരിച്ചതും സമ്പന്നവുമായ ഒരു വിഭാഗത്തേക്കാൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും അച്ചടക്കത്തിൻ്റെയും ഒരു അടച്ച ജീവിതം വിശുദ്ധ അൽഫോൻസ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും നിർവചിക്കുന്ന കൺസ്യൂമറിസം ആനന്ദാന്വേഷണത്തിനും എതിരായ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി അവളുടെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധത പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിലൂടെയുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി, 36 വർഷത്തെ ഹ്രസ്വ ജീവിതത്തിനുടനീളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ, അമ്മയുടെ നഷ്ടം എന്നിവ അവൾ നേരിട്ടു. ഈ വ്യക്തിപരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ സന്തോഷവും ശാന്തതയും നിലനിർത്താനുള്ള അവളുടെ കഴിവ് ഉത്കണ്ഠയും മാനസിക ക്ഷീണവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു ലോകത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിലനിൽക്കുന്ന ശക്തിയെ തെളിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഭരണങ്ങാനത്തുള്ള അവളുടെ ശവകുടീര തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി തുടരുന്നു. ശാരീരിക രോഗശാന്തിക്കും ആത്മീയ ശക്തിക്കും വേണ്ടി എണ്ണമറ്റ വ്യക്തികൾ അവരുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടുന്നു. പാലാ സെന്റ് അൽഫോൻസ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലെ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ആഗോള സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് സർവീസ് ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ അവരുടെ ജീവചരിത്രം പരിവേഷണം ചെയ്യാം. Prayer to Saint Alfonsa. O Saint Alfonsa, you have been graciously chosen from our midst to be united with Jesus Christ, our Savior, in the mystery of His passion, death, and resurrection. You have grown to the heights of holiness and have been crowned with heavenly glory. Help us in our trials and tribulations. O daughter of sufferings, obtain for us the grace to lead a holy life, following your example, in total submission to the will of God. Be with us, transforming all our sorrows into a holy sacrifice, in union with Christ crucified, in reparation for our sins and for the sanctification and salvation of the whole world. Amen. Prayer of Saint Alfonsa. Hide me in the wound of your sacred heart. Free me from my desire to be loved and esteemed. Guard me from my evil attempts to win fame and honor.
Make me humble until I become a small spark in the flame of love in your sacred heart. Grant me the grace to forget myself and all worldly things. Jesus, sweet beyond words, convert all worldly consolations into bitterness for me. O my Jesus, Son of Justice, enlighten my intellect and mind with your sacred rays. Purify my heart, consume me with a burning love for you, and make me one with you. Amen. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് 52 വർഷമായി. 1974 വന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ മലയാളത്തിലുള്ള സിറോ മലബാർ കുർബാനയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് അച്ഛന്മാരും ഞങ്ങളുമൊക്കെ കൂടി പല പള്ളികളിലും കുർബാനകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അച്ഛന്മാർ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മിക്കവാറും വീക്കുകളിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 times a month ഞങ്ങൾ കുർബാന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ നാഷണൽ സിറോ മലബാർ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഒരു 3-4 എണ്ണം നടത്തി. ഇപ്പം അതൊരു 5-6-7 എണ്ണമായി അമേരിക്കയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷനിലെ ഒരു ലൈവ് മെമ്പറാണ്. അതിൽ 25-30 വർഷം അതിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക്. പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൊയർ മെമ്പറായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 25-30 വർഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊയർ മെമ്പറായിരുന്നു. അപ്പം അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ ബ്ലെസ്സഡ് അൽഫോൻസാമ്മയുടെ പെരുന്നാൾ മുതൽ അവർ ലേഡി ഓഫ് സ്നോസ് ഫ്ലോറൽ പാർക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ 1991 മുതൽ ആ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു. ഇന്നും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ബിഷപ്പ്മാർ ഉൾപ്പെടെ, ബിഷപ്പുമാരും അച്ഛന്മാരും ക്ലർജി ആൻഡ് ലേറ്റി ഓൾ ആർ കോഓപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് അസ് ഈവൻ ടുഡേ. വി ആർ വെരി ഗ്ലാഡ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ്റെ ഉത്ഭവം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് തുടങ്ങിയത്. ഏതാണ്ട് 1980 മുതൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അൽഫോൻസാമ്മയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 1991 മുതൽ അൽഫോൻസാമ്മ എന്ന് ബ്ലെസ്സഡ് ആണ്, സെയിൻ്റ് ആയിട്ടില്ല. എങ്കിലും അൽഫോൻസാമ്മയുടെ ആ പ്രത്യേക വിശ്വാസ ചൈതന്യവും ഒരു പുണ്യവതിയാകുമെന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി തന്നെ ഒത്തിരി മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ അന്നും ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് പല പള്ളികളിലും അൽഫോൻസാമ്മയുടെ പെരുന്നാൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് അമേരിക്കയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളികളിൽ, എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിയിൽ അവർ ലേഡി ഓഫ് സ്നോസ് ഫ്ലോറൽ പാർക്ക് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയിൽ മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളി ഈ പെരുന്നാൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ബിഷപ്പുമാരും അച്ഛന്മാരും അൽമേനികളും ഒരുപോലെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ കാത്തലിക്സും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ആക്റ്റീവായിട്ട് അന്നും ഇന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടപെടുന്നുണ്ട്. അൽഫോൻസാമ്മയോടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഭക്തി എൻ്റെ കുഞ്ഞു പ്രായം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്ന് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് എത്ര മനസ്സിന് സുഖം തരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ ഒരു മേജർ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ സെമിനാറിൻ്റെ ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഒത്തിരി ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് തോന്നി. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ലേണഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഇൻക്ലൂഡിങ് ബിഷപ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിഷപ്പ് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇടപെടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും മനസ്സിന് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് അവർ ലേഡി ഓഫ് സ്നോസിൽ ഈ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ പെരുന്നാൾ 91 മുതൽ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അന്ന് ബ്ലെസ്സഡ് ആണ്. സെയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് എല്ലാം ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിയിൽ ഈ മലയാളത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ കമ്മിറ്റിയിൽ പറയുന്നു, അത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണമല്ലോ, ഇവിടുത്തെ കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതാം, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൽ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ ശക്തിയും പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഇതും കൂടെ കൂടി ഒരു അൽഫോൻസാമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു
ഒരു ലിറ്റനി ഓഫ് ദ നൊവേന, ഇതൊരു ലിറ്റനി ഓഫ് ദ നൊവേനയായിട്ടാണ് ഇത് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഇവിടുത്തെ വികാരി അച്ഛനും ഇടവക്കാരും ഒക്കെ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നൊവേന പ്രയറിൽ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അൽഫോൻസാമ്മയുടെ ശക്തി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. അത് എൻ്റെ ശക്തിയായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. Alfonso, Saint Alfonso, India's gift to Jesus Christ, we venerate and we honor the first saint of Mother India. Alfonso, Saint Alfonso, India's gift to Jesus Christ, we venerate and we honor the first saint of Mother India. Pain and suffering, joy too, dedicated for Jesus' sake. You emptied your life on earth for Jesus crucified on cross. I need only my Jesus and nothing else I want on earth. I will sing my Lord and God to show my faith and love for Him. We need help, Saint Alfonso, to live a life of poverty, to live a life of chastity, as you showed us in your life. Thank you, Jesus, for your gift. Mother India is proud of her. India's little flower are you. Pray for us, Saint Alfonso. Alfonso, Saint Alfonso, bless this country, America, the land of dreams come true always, the land we love and caring for. Alfonso, we pray to you to lead and guide and bless this land, the land we made us our own home, the land of hope for all who come. അവസാനമായിട്ട് 80 എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ട ഈ ഷക്കീന TV-യുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനൊരു അവസരം തന്ന ദൈവത്തിന് ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസനായ എനിക്ക് പല ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനിതിന് വന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അൽഫോൻസാമ്മയുടെ കൂടി എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിനൊരു അവസരം തന്ന എല്ലാവർക്കും, ഞാൻ പ്രത്യേക ആളുകളുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലും ജീസസിൻ്റെ നാമത്തിലും ട്രയോൺ ഗോഡിൻ്റെ നാമത്തിലും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്.